فإذا صاموا جلسوا في المسجد. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل في موسم رمضان مواسم، ففضل العشر الأخيرة على سائر ليالي الشهر، وجعل ليلة القدر أفضل ليلة في شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهور. فإذا دخلت الأشهر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد معذره وجد واجتهد في طاعة الله، لا يتحرى فيها ليلة مباركة هي تاج الليالي، بركاتها عديدة وساعاتها معدودة. نوه سبحانه بشأنها وأظهر عظمتها، فقال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. الأمل القليل فيها كثير والكثير منها مضاعف. العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر، وأفضل الكتب السماوية نزل في ليلتها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن تشريف القرآن العظيم الإكثار من تلاوته في الشهر الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في رمضان. وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن في رمضان مرتين. وحقيق بالمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله في شهر الفضائل لينال فضل القرآن في فضل رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة، أخبر الله أن مما يحدث فيها أنها يفرق فيها كل أمر، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق والخير والشر وغير ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: سميت القدر أي ليلة الحكم والفصل، يصل فيها الرب ويقطع ويخفض ويرفع، يعطي ويمنع، كما قال تعالى: كل أمر حكيم، أي ما يقدره الله فيها محكم لا يبدل ولا يغير. ليلة كثرت بركتها، تتنزل فيها الملائكة الترمذي. والقائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في الأشهر الأواخر يتحرى ليلة القدر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. متفق عليه. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في الأشهر الأواخر حتى قبضه الله. عباد الله، ورمضان موسم للمتصدقين يتنافس فيه الأغنياء بالبذل والإنفاق في فعل الخيرات وصنائع المعروف ومد يد الأون والمساعدة والصدقة إلى ذوي الفاقة والمساكين
وإتحاف الفقراء فداووا مرضاكم بالصدقة وإنها تدفع الأمراض والأعراض وابتغوا الضعفاء والمحاوجين والمحاوج وارزقوهم ترزقوا وارحموهم ترحموا فما اشتكى فقير إلا من تقصير الغني. ومن صفات الأبرار أن عطاءهم خالص لوجه الله لا يطلبون من الفقراء الثناء والدعاء، فلا تجعل صدقتك رجاء دعوة الفقير لك وإنما رضا الله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. وبعد أيها المسلمون، فالأجور في رمضان مضاعفة وأبواب الجنة فيه مفتوحة وقدومه أبور لا يقبل الفتور وشهره قصير لا يحتمل التقصير، فسابق إلى الخيرات وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. bayan haka ‘yan uwa masu albarka, bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad wani mutum ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi: ya Rasulallah, ka nusantar da ni zuwa ga waɗansu ayyuka wanda in na yi riko da wannan aikin zai shiga aljanna. Annabin Allah ya ce da shi: ka bauta wa Allah kada kai masa tarayya da komai, ka tsaye da sallah na farilla, sannan ka ba da zakkan da aka farlanta maka, ka kuma yi azumi na watan Ramadana, kamar yadda Bukhari da Muslim suka tabbatar da ingancin hadisin. Ya ku bayin Allah, lallai bautan Allah maɗaukakin sarki ana yin sa ne a kowane waje kuma a kowane lokaci. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wata na Ramadana ya zama wani lokaci ne, wani fage ne wanda bawa zai zage dantse wajen bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana keɓance watan Ramadana da ayyuka na ibada masu yawa, irin ayyukan ibadan da baya yi a waɗansu watannin da ba Ramadana ba. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma sun kwaɗaitu wajen ribatan wannan dama da kyauta da Allah maɗaukakin sarki yake a wannan lokaci a wata na Ramadana. Sayyidina Abu Hurairah Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda da shi yace su sahabbai sun kasance idan suka yi azumi, yayin da suka kai azuminsu zama suke a cikin masallaci suna ci gaba da bautan Allah jalla wa ala.
lalle yana daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala ta yadda yake ware wani lokaci ya sanya shi lokaci ne mai albarka mai tarin falala. Sannan a Ramadana bayan Allah ya sanya watan wata ne mai falala mai yawa, sannan a cikin watan ma Allah ta'ala ya fifita wasu lokutan akan waɗansu lokuta ɗin. Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita kwanaki guda 10 da dararensu na ƙarshen Ramadana sun zamo sun fi sauran kwanakin watan falala, kamar yadda a cikin kwanaki guda 10 kuma ya ware wani dare guda ɗaya ya fifita shi akan sauran darare guda 10 na ƙarshen wannan wata mai albarka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana keɓance waɗannan darare guda 10 na ƙarshen watan Ramadana da ayyuka na alkhairi irin ayyukan da baya yi a waɗansu dararen da ba su ba na sauran watanni ɗin. Lallai idan waɗannan darare guda 10 suka shiga, annabin rahama yana raya su gaba ɗaya da bautan Allah, yana farkar da iyalansa daga bacci, har yara ƙanana da suka zo kwana a gidan ba a barin su yi bacci, tashin su ake a wannan dare su ma su yagi gwargwadon abin da Allah ya kaddara musu, ba sai sun ƙarar da daren ba, amma dai su ma akan tashe su a wani yanki na daren domin su ma su shaida wannan alkhairi, su ma a yi addu'a suna amsawa don neman dacewa a wajen Allah jalla wa'ala. Annabin rahama yana ɗaure maɗaurin wandonsa, yakan yi ɗamara da gaske, yakan yi ƙoƙari ya ƙara ƙoƙari wajen ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabin rahama duk yana yin wannan ne fa domin shi ma yana kirda don ya samu ya dace da wannan dare mai albarka, wanda ita ce kambu na sarauta na mulki na ɗaukaka na wannan wata wanda yake mai albarka. Lalle albarkan da ke cikin wannan dare yana da yawa, lalle sa'ar iya lokacin sa'a ne wanda yake kidayayye, dare ne guda ɗaya, in ya wuce shi kenan ya wuce, babu kuma irinsa sai wata shekara ta sake zagayowa, kwana 360 ko wani abu wanda yake mai kama da haka. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya nusantar da bayi, ya ja hankalinsu game da sha'anin wannan dare, ya kuma bayyana wa bayinsa girman wannan dare a ya wuce da muke tsammani. Alkhairin da yake ciki ya wuce duk tunanin mu tunani. Kenan kada mutum mai hankali ya yi saki, zamo da ya yi sakacin da ya wuce ya zamo ba a riba dare ta. Allah ta'ala ya ja hankali na da ita cewa wa ma adraka, wai lailatul qadr nan da ake maimaitawa cikin alqur'ani, sanar da kai menene shi, wa me yasa wa ya sanar da kai alkhairi da falan da ke cikin sa. Don haka girman ya isa, ya kai bawan Allah ya yi shirin duk shirin da zai yi ya zamo bai yi bacci ba a cikin waɗannan darare guda 10 don dai ganin ya dace da wannan dare wanda yake mai albarka. Lallai aiki a cikinsa aiki ne wanda yake ƙanƙani, amma kuma ana ninninka ladansa ninninkawa wanda yake mai matuƙar yawa. Yin bauta a cikin wannan dare, mutum ya yi bauta ibada don Allah a wannan dare, Allah ya karɓa masa alkhairin da zai samu, falalansa ya fi yin ibada na watanni 1000 wanda babu wannan dare a ciki. Kenan mutum ya yi shekara 83 yana ibada, Allah yana karɓa, girman falalan da ya samu bai kai na wanda ya yi ibada a daren lailatul qadar guda ɗaya ba. Wanda ya yi ibadan wannan dare guda ɗaya Allah ya karɓa, ladansa ya fi na shekara 83 wanda babu lailatul qadar a ciki. Falalan da zai samu ya ƙara ma wancan shekaru wanda baka sani ba ma shi shekara nawa za ka yi a duniya, kuma ayyukan da za ka yi guda nawa ne kake Allah yake karɓa. Da haka ka yi iya ƙoƙarin ka ya kai bawan Allah, ka tsarkake niyyarka, ka ga girman Allah, ka kaskantar da kai zuwa ga Allah, ka raya waɗannan daraye don ka dace da wannan alkhairi wanda yake mai tarin yawa. Wala Allah wannan ita ce Ramadanan ka ta ƙarshe a rayuwarka, ba za ka maimaita wata Ramadana bayan wannan ba. Ya ku bayin Allah, lalle a cikin wannan dare ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafin da ya fi kowanne falala daga cikin littafan da Allah ya saukar daga sama, shine alqur'ani. Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, lallai mu mun saukar da alqur'ani ne a cikin daren lailatul qadr. A wannan dare Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafin da ya fi kowanne falala, shine alqur'ani. Lallai yana daga cikin girmama alqur'ani mai girma yawaita karanta shi a cikin watan da aka saukar da shi a ciki.
Allah ta'ala ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alquran, watan ramadana shine watan da aka saukar da alqur'ani a ciki. Da haka ya ku bayin Allah, ga mu a cikin wata wanda aka saukar da alqur'ani a ciki, kuma ga alqur'anin a hannunmu, gashi a kwakwalwarmu, gashi a tare da mu. Ya ku bayin Allah, mu yawaita karatun alqur'ani a cikin wannan wata, ko mu rika yin karatu irin na tadabburi, karatu mai tasiri wanda mutum ko wucewa zai yi bai ji me kake faɗa ba, amma in ya kalle ka zai fahimci cewa lalle wannan yana tattaunawa ne da Allah subhanahu wataala, yana karanta zancen Allah madaukakin sarki ne. Tasirin haka ya bayyana a jikinka a lokacin da kake zaune kake karanta alqur'ani. Kar ka mai da hankali wajen wai yanzu bari a minti kaza in karanta izifi kaza ko in sauke a sura kaza. A'a, mai da hankali wajen kana karantawa, kana tadabburin ma'anoni, kana kallon ayoyin da tsarin rubutun yana tasiri a jikinka. Wannan shi yafi falala, shi yafi alkhairi, kuma shine abin da yake canja dan adam daga alqur'ani. Abin da ke tasiri mutum daga cikin alqur'ani ya canja shi, ya saita shi, shine karatun a cikin nutsuwa da lura da tsarin salon zancen da ma'anonin da larabcin da yadda harufan suke jere. Ka rika jin wannan kana tuna fa wannan zance ne na Allah mai rahama, zance ne na Allah mai girma, masanin gaibi. To wannan shine abin da aka fi bukata a lokacin da bawan Allah yake karanta littafin Allah alqur'ani, kuma wannan shine alaman mutum yana karanta alqur'ani don ganin girman alqur'ani din, don ganin girman wanda ya saukar da alqur'ani din, don yadda da cewa lalle alqur'ani zai masa tasiri, zai masa albarka a rayuwarsa. Ya ku bayin Allah, mala'ika Jibrilu alaihi salam ya kasance yakan zo yau manzon sallama darasi na alqur'ani kowani ramadana. A shekaran da manzon Allah sallama zai bar duniya, a wannan shekara mala'ika Jibrilu ya zo masa a watan ramadana, sai da suka yi saukan alqur'ani har sau biyu. Wannan duka don ya nuna mana lalle ashe haƙƙi ne akan mutum musulmi ya zamo yana yawaita karanta littafin Allah a cikin wannan wata na ramadana. Ajali waye da waye za su mutu a cikin wannan shekaran kafin wata laifin kadarin ta dawo, su waye za a azurta su waye za a samu alkhairi kaza da kaza, su waye sharri kaza da kaza zai fada a kansu, da sauran abubuwa iri daban-daban a wannan dare ne ake yin wannan bajet. Imam Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama yake cewa wannan dare an kira shi da suna Lailatul Qadr domin dare ne wanda a cikin sa ne ake yin hukunci, kuma ake rarrabe hukuncin abin da zai faru na shekara. A cikin wannan dare ne ake tsara abin da zai faru. Allah madaukakin sarki zai sadar da wasu, kuma a wannan dare Allah yake yanke ma wasu abubuwan da take bukata take bukata. To a wannan dare in Allah ya maka muwafaka ka tashi kana bauta tsakaninka da Allah, imanan wa ihtisaban, tsakaninka da Allah dan neman lada a wajen Allah. To a wannan dare ne in ka roki abin da kake so Allah ya sadar da kai shi, a wannan dare Allah zai sadar da kai. A wannan dare ne in kai bacci akan rabonka za a yanke maka daga samun wani abin da kake so ka samu. Dan haka a wannan dare yasilu fiha ar-rabb wa yaqta, Allah yake sadar da wanda yake sadarwa, kuma yake yanke ma wanda zai yanke. Sannan a wannan dare ne fa yakhfidu wa yarfa, Allah yake kaskantar da waɗansu mutane, kuma a wannan dare ake hukunta mu wasu ɗaukaka. A wannan dare ne kuma yu'ti wa yamna, Allah yake ba mu wasu, a wannan dare kuma ake hana wasu. Kamar da Allah ta'ala ya faɗi cikin alƙur'ani, kullu amrin hakimin, dukkanin wani al'amari da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta shi, ya rarrabe shi, kuma ya ƙaddar tabbatuwansa, to a wannan dare ake bajet ɗin shi. Da haka duk abin da kake bukata a rayuwarka, to kar ka yi wasa da waɗannan dararen.
rashin lafiya ne ya dame ka, kana fatan samun ƙarshensa, to kar ka yi wasa da wannan dararen. Wani ne ya sa ka a gaba, ba laifin zaune ba na tsaye yana so sai ya ga ƙarshen ka, kar ka yi wasa da waɗannan dararen. Wani matsayi kake bukata wanda kana ganin ka cancance shi, in ka kai wannan matsayin da ka dasa alkhairi, kar ka yi wasa da waɗannan dararen. Talauci ne ya ishe ka, kana da buri da kuɗayin yalwata wa iyalinka da ayyukan alkhairi, baka da halin yi, kar ka yi wasa da waɗannan dararen. Haihuwa kake nema, aure kake nema, menene damuwarka, menene bukatarka, me kake jin tsoro, me kake fargaba, na duniya ne, na lahira ne, kar ka yi wasa da waɗannan dararen. Ka raya su, domin a cikinsu insha Allah wannan dare na ciki. Abin da yasa na faɗi wannan, daren da ya wuce shine daren 21, kuma yana zuwa ne a wutiri. Ya iya yiwa daren da ya wuce shine daren Lailatul Qadri, ya iya yiwa yana nan a sauran cikin dararen na wutirin da za su taho. To ka dage, ka zage dantse, ka kai kukanka zuwa ga Allah, ka roƙi wanda in ya baka ba zai maka gori ba, ka roƙi wanda in zai baka ne a wadace. Ka ƴantar da zuciyarka, kar ka sake yadda ka yi shekaru kana roƙon bayin Allah ba su iya yaye maka damuwarka ba, kar ka ci gaba da roƙon bayin Allah kana kaskantar da kai zuwa gare su. Kar ka ci gaba da yin bauta a cikin bauta, ka koma ka yi bauta zuwa ga Allah shi kaɗai, ka kaskantar da kai zuwa ga Allah, ka raya waɗannan darare, ka yi addu'o'i, ka raya su da addu'o'i. Duk wata bukata da kake da ita ka dage wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki da kai ta zuwa gare shi ta duniya da lahira duka, ka dage a cikin waɗannan darare, domin ya zamo an yi bajet da kai a wannan shekara, ka tsunduma cikin mutanen da matsalarsu ta ƙare. In dai matsala ce za ta hana ka nutsuwa a rayuwa, gagara samun saken bautawa Allah ya zamo ta zo ƙarshe, ya zamo wannan shekara ita ce shekara ta ƙarshe da za ka riƙa rayuwa cikin ƙunci. ga Allah madaukakin sarki, kuma za ka ga abin mamaki yadda Allah ta'ala ya faɗi a hadisul qudsi, ana inda zanni abdi, ina nan a yadda bawa na ya zace ni. Da haka in dai har ka yadda cewa in ka raya dararen nan da ibada, Allah zai biya maka bukatunka, ya yaye maka damuwanka, ya amintar da kai abin da kake jin tsoro duniya da lahira, wallahi in ka raya su da ibada don Allah, ka samu cikin burinka. In ko ka san me shakka, to ba za ka gushe ba kana rayuwa a cikin shakka. Allah ya kare mu daga yin shakka cikin haƙƙin Allah jalla wa ala. Ya ku bayin Allah, yana daga cikin abin da yake tabbatar mana da albarka da alkhairin cikin wannan dare shine yadda mala'ikun Allah suke sauka a cikin sa. Allah ya ba mu labari mala'iku suna saukowa a ciki da albarkoki, saboda albarkan da cikin wannan wata, a cikin wannan dare suna saukowa da albarkoki da rahama a cikin wannan dare. Allah ya sifanta daren da cewa aminci ne daga Allah tun daga farkon daren har zuwa ƙarshen daren, lokacin da alfijir zai fito. Kenan tun daga lokacin da rana ta faɗi, daren ya fara har sai alfijir ya fito. Shi yasa kar ka yi wasa da kowace ibada a kowane gaba daga farkon dare har ƙarshe. Ka yi addu'a kafin ka yi buɗe baki, ka yi addu'a bayan ka yi buɗe baki. Sallan ashan kar ka yi wasa da ita. Duk mutumin da ya yi sallah na ashan tarawihi tare da liman daga farkon rak'an farko har zuwa ƙarshe, liman ya juya tare da shi, da a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah ne. Kuma mu gujewa asaran daman da muke yi. Wani Allah yake ya ji ina ne masallacin da kafin lokacin shafaƙi ya ɓace da a shiga isha, da haka yi sallan ishan ko Allah ya karɓa ko kare karɓa shi ne ya yi. Masallatai da yawa kafin ma lokacin isha yayi sun kusan isar da ashan, ba su da sallah, ba su da uzuri a wajen Allah. Wani za a bari lokacin sallan zai shiga, amma an aka zo sallan ba nutsuwa a ciki. Bawan Allah, kai da kake da bukata a wajen Allah, kake so ka kai kukanka wajen Allah, me yana ka na gaggawa a lokacin da ka fi kusanci zuwa ga Allah? Manzon sallama ya ce lokacin da bawa ya fi samun kusanci zuwa ga Allah shine lokacin da ya sa goshi a ƙasa yake sujada a sallah. Wani riba ka ci
na zuwa masallacin da za a idan da sallar ashar a minti 10 ko 20, kuma ka dawo ka je kana kwaram a gidan wancan, ka je wancan alaji a tuna da mu ban yi cefa ne ba har yanzu bai sai kaza ba, ka maimakon ka roki Allah me duka ka je kana roƙon wanda ba zai iya wadata ka ba, riba ka ci ko faduwa. bawan Allah in kai gaggawa ka je ka idar da isha din lokaci da ya ko kuma a ƙanƙanin lokaci ba nutsuwa, in ka gama ina za ka je, me za ka je ka samu? yanzu ka yi lissafi tun daga shigar Ramadana har zuwa yanzu, a lokutan da ka je kake yin gaggawa a sallan babu nutsuwa, abu nawa ka ribata a sauran mintunan da kake yankewa? riban nawa ka samu? in kana gaggawan neman kuɗi ne talaucin ka ya ƙare? in ka idar bayan ka kammala shin karatun Qur'ani kake yi ko ambatan Allah ko aikin me kake yi? ya ku bayin Allah, mu zamo mutanen da suke girmama lahiransu akan duniya, mu zamo wanda kullum za mu rika nuna wa Allah maɗaukakin sarki mun yadda shi ne gatanmu, kullum mu yarda abinda manzon Allah sallama ya faɗa mana da gaskiya ne, babu shakka a cikin mu girmama shi, mu ba shi muhimmanci sama da komai. wallahi Allah zai yaye maka duk abin da yake damunka. zafin nema baya kawo samu, duk abin da yake wajen Allah ana samun sa ne ta hanyar kiyaye dokokin Allah. duk abin da yake wajen Allah ana samun sa ne ta hanyar kiyaye dokokin Allah. da haka ka zama mai nutsuwa a cikin ibadarka. lokacin da kake sallan ashan ka baka yi wa Allah kirari a sujudin ma ka kawo bukatanka. ai ko uban gidanka a siya ko a ofis ko basarakin garinku, ai inda yaushe kai kirarin balle ka kawo bukatanka bawan Allah? yaushe kuma kake tsammanin damuwanka da ta kare? aiwa kullu man asba tariqa balla, duk mutumin da ya kuskure wa hanyar samun abu ya bata, ba zai samu abin ba. halin yana lil maqsud, har abada abin da yake so ya samu ba zai same shi ba. amma in ka bi hanyar neman abu to tabbas a kwana a tashi Allah zai baka wannan abu. ko da kana ganin kamar yayi jinkiri, kar ka damu da wannan jinkirin, shi kanshi jinkirin alkhairi ne a gare ka, matukar ka san abin da kake akan hanya kake. in dai ka san akan hanya kake tafiya ta shari'a, tsari da musulunci ya tsara maka kai wajen neman abu, to kar jinkirin abin ya sa kai mummunan zato. alkhairi ne sa Allah ya jinkirta ka wannan abu. da haka ya ku bayin Allah, kar mu yi wasa da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bamu. kuma lallai yana da matukar muhimmanci mutum ya zama mai yawaita yin addu'a da sallah da ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 da suka rage na wannan wata mai albarka. sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi, yana faɗin cewa lallai kowane abu yana da abin da ake so in aka yi shi a ribata daga ƙarshe. kamar yadda burin mutumin da ya yi dashe-dashen bishiyoyi a gonaki masu 'ya'ya, burinsa shine ne wannan bishiyoyin su girma, su 'ya'ya su nuna, ya tsinka ya amfana da shi. to abin da ake so a ci riba a cikin sallah shine addu'a. shi yasa ma aka kira sallah da suna addu'a. an ambaci sallah da suna addu'a saboda ana son bawa ya yawaita addu'a a cikin sallah. ba yadda za a yi ka yawaita addu'a a cikin sallah ko babu nutsuwa a cikin sallah, ko zai yi? ta ina za a yi addu'a? ita ma ba a gama sauke rukunanta ba. kuma wannan wata da muke ciki na Ramadana, malamai suka ce akwai wata hikima da ya kamata mu ɗauka mu fahimta a cikin ayoyin da suka yi magana akan farlantuwan azumi da sha'aninsa a cikin suratul baqara. Allah tabaraka wata'ala da ya kawo ayoyi biyu na farko a tsakiya kafin ya ɗora da aya ta 3 da ta biyo su, magana yayi akan addu'a.
bayan ya kawo ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, ya kawo ayat da take biye da ita shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, a gaba sai ya kawo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. daga nan sai ya dora ya ce uhilla lakum laylatas siyam rafas ila nisaikum. malamai suka ce menene hikima akan wannan? suka ce dan a nuna maka watan ramadana wata ne na addu'a, wata ne na addu'a. ka dage da addu'a kowane lokaci, dare da rana, a kowane time, kowane kafa, kowace gaba ka dage da addu'a, saboda a wannan watan in ka yi nasarar addu'a a ciki, matsalanka ta rayuwa ko da ka ƙara shekara 100 bayan wannan shekaran Allah yana iya yi maka ita gaba ɗaya. duk abin da kake jin tsoro a gidan lahira, tun daga lokacin zuwan mala'ikan mutuwa har rayuwar barzakhu, har filin kiyama, har abin da zai biyo bayan wannan, duk abin da kake jin tsoro a wannan watan kadai Allah ta'ala yana iya amintar da kai akai shi gaba daya. da haka bai kamata mu yi wasa ba. shi yasa ramadana ba lokacin hutu bane, lokaci ne na aiki da zage dantse da kai koke zuwa ga Allah da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. ya ku bayin Allah, yana daga cikin ibadan da ake bukata a waɗannan darare shine yin itikafi. mutum ya zamo ya lizimci masallaci, ya bar duk waɗansu hidimominsa, ya haƙura da neman kuɗi, ya ƙaurace wa iyalansa, ya tare a masallaci don yawan karatun alƙur'ani da salloli da sauran nau'ika na ibada, kamar yadda manzon Allah sallama haka ya riƙa, kamar yadda ummuna Aisha radiyallahu anha ta tabbatar mana cikin hadisi cewa manzon sallama ya kasance yana yin itikafi a kwanaki guda 10 bai taɓa yin fashin yin itikafi ba har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. don haka wannan ibada ce mai tsada da ya kamata mu dage da ita. sannan ya ku bayin Allah, ramadana wata dama ce ga mutanen da suke son yin sadaka. wata ne wanda mawadata suke yin gasa domin fitar da dukiyarsu su sayi aljanna da ita. suna ciyar da dukiyarsu a cikin nau'ika na alkhairi daban-daban. dama ce ta mutanen da suke son su riƙa yin kyakkyawan ayyuka wajen yawaitawa. dama ce suka samu wanda su ne za su riƙa miƙa hannayensu zuwa ga mabukata masu buƙatan taimako don su ba su taimako, su yi musu sadaka ga duk wanda yake buƙata, miskini da faƙiri da wanda yake cikin halin ƙaƙanukai. da haka ya ku bayin Allah, ku yi ƙoƙari, ko majinyaci kake da shi, ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen samun warakar rashin lafiyarsa ko naka ta hanyar yin sadaka. ka ba da sadaka don neman Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya. ka ba da sadaka don Allah ya ba wa mahaifinka lafiya. ka ba da sadaka don Allah ya ba wa mahaifiyarka lafiya. ka ba da sadaka don Allah ya ba wa matanka ko ɗanka ko wani naka lafiya. wannan dama ce ta samu, domin lallai yin sadaka yana tunkuɗe wa mutane yawan cututtuka, kamar da yana tunkuɗe musu masifun da suke saukowa a kansu. masifu da bala'i da abin da ba a so da yake sauka wa mutane, to sadaka yana tunkuɗe irin waɗannan miyagun abubuwa. da haka ku yi ƙoƙari ku binciki mabukata da masu rauni, ku taimake su cikin abin da Allah ya baku, ku azurta su da abin da Allah ya baku, kuma Allah zai azurta ku. ku tausaya musu, Allah zai tausaya muku. domin lallai inda a ce mawadata suna yin abin da ya kamata, da talakawa ba su rika kokawa ba. da haka ba a samu kokawa da yawan roƙon talakawa da mabukata ba, sai da ya zama mawadata sun gaza. domin arzikin da Allah ya suke saukarwa a ko'ina arziki ne da ya kai kowa ya wadata, amma yana danka amanan mafi girman shi a hannun ɗaiɗaiku ne, don ya ga da su miƙa ba sauran mabukatan da suke tare da su ko ba za su bayar ba. da haka hana wanda mawadata suke yi shi yake sa mabukata suke kokawa. da haka ku yi ƙoƙari ku ƴantar da zukatan bayin Allah mabukata da suke tare da ku, ba sai sun zo suna kokawa suna bara ta ko ta ina ba. ku ciyar ta kowace fuska da ake samun yardan Allah a cikinta, domin ku sami biyan bukata a wajen Allah subhanahu wata'ala. kuma in za ka ciyar ba wai don sai wanda za ka ba shi ya yabe ka ba, ba kuma wai sai ya maka ma addu'a ba. a'a,
kar ka yi zama wannan shine mabukatarka. Allah madaukakin sarki da ya bada sifan wasu bayin Allah ba su ciyar wanda ya yabe su, ai cewa yayi suna ciyar da abincinsu ne akan suna so. Suwa suke bawa? Suna bawa miskinai, suna bawa marayu, suna bawa mutanen da suke tsare. Suna yin wannan ne su ce musu mun baku wannan abin ne don Allah, neman fuskar Allah ya sa muka baku, ba ma bukatan ku saka mana ko kuma na godiya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yace wa man talaba min al-fuqara ad-du'a aw ath-thana'a kharaja min hadhihi al-aya. Duk mutumin da ya dauki wani abu na kuɗi ko abinci ko tufafi ya ba mu wani mabukaci dan ya yabe shi ko dan ya masa addu'a, shi ma bai shiga cikin wannan ayoyin ba. Da Allah ta'ala ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ka bayar ma din maka addu'a baka samu wannan falalar ba, da haka ka bashi kawai don Allah, baka bukatan komai daga gare shi. Duk wani amfani da zai maka na yabo ko addu'a ka bayar ba don wannan ba, kai kawai ka bayar don Allah ya yarda da kai. Ya zamo in shi a ƙashin kansa bayan ka bashi maka addu'a, ya zama wannan riban kafa ka samu. Wannan shine ihsani, kuma abin da ake da bukata da mu kenan lokacin ciyarwa. Amma yana da cikin abin da zaka gani ka tausaya wa al'umman da muke rayuwa a ciki a yau. A wannan cikin Ramadana ga halin da ake na tsadar rayuwa, bayan tsadar rayuwa ga matsalar rashin albashi. Ko da dama ana rayuwa akan ƙarya a gwamnati, abin a rayuwa dore ba. Abin da ya kamata a dukiyan da ake samu kama an gagare biyan su, abubuwa sun kai yadda suka zama. Sannan daga gwamnatocin zuwa wakilan da muke zaɓa a hidiman siyasan shiru. Yanzu dai al'umma irin na garin da misali ka ɗauki a masallaci kamar wannan, a ce a fara Ramadana har ƙarshe ba wani ɗan siyasa ko wata kafa ta gwamnati da aka iya ce ga ƙwayan gero ɗaya don a duba suwaye talakawa mabukata masu hidima a masallacin a basu, ba a iya samun irin shi ba. Kuma duka musulmai ne, tun daga kansila har sama sunan musulmai ne. Yanzu waɗannan musulunci suke wakilta? Ba sa wakiltar mu, suna wakiltar kansu ne, sai dai su ba mu wanda za su je suna musu yabo na ƙarya. Duk islamiyyan da muke da su a garin nan, babu islamiyyan da zaka ji an ce wai gashi yau Ramadana ya zo an nemo ina malaman islamiyyan, ga wani tallafi na kayan azumi a raba musu daga gwamnati ko wani ɗan siyasa. Babu a masallatai, babu a islamiyoyi, babu a tsangayoyi, babu a wajen malaman zaure, babu a komai, sai a 'yan siyasa da 'yan tasha. Nan ne zaka ga ana rabawa. Ya za a yi Allah ba zai jarabce mu ba, mun kaskantar da abin da Allah ya ɗaukaka. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya shiryar da mu, ya shiryar da su baki daya. Allah ta'ala ya kawo mana sauki a cikin ƙasar mu. Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da laifin wawayen cikin mu. Waɗanda suke cikin halin yalwa Allah ta'ala ka albarkaci yalwansu, ka ba su ikon taimakon bayin Allah da wannan yalwan. Waɗanda suke cikin kunci kuma Allah ka azurta su da haƙuri, ka kuma buɗe musu ƙofofin falalarka. A ƙarshe muna addu'an alkhairi ga al'umman wannan gari da ma yankin nan saboda hidiman da aka yi na hidiman kwamitin marayu. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya yalwata arziki, Allah ya ƙara kaɗe fitina, Allah ya ƙara buɗe ƙofofin alkhairi, Allah kuma ya ƙara albarkar rayuwa. Bayan wannan akwai ciyarwa da ake a wannan masallaci duk shekara daga farkon Ramadana har ƙarshe, wanda waɗansu tsiraru ne cikin bayin Allah suke ɗaukan wannan nauyin aiki. Su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya yalwata arzikinsu, Allah ya ninninka musu. Akwai ayyukan alkhairi suna nan da yawa da ya kamata mu rika bincike muna yi. Akwai kwamitin mu na ta da'awa tana nan suna aiki, ko a yanzu haka a ba watan sallar nan da zamu shiga insha Allah akwai yarinyar da za a aurar da ita, kuma har yanzu babu abin da aka tanada, kuma wanda zai aura ya riga ya kawo sadaki, wanda ya kamata wannan shi ma a yi kokari a binciki wakilanmu da ciki, a rika kaiwa sadakoki a asirce ba sai an sani ba. Suna daga cikin wanda za ka samu yanzu misali akwai irinsu Alhaji Ibrahim Auta, Allah ya saka masa da alkhairi, yana kashe dukiyarsa fiye da yadda ake tsammani a hidiman da'awa na wanda suka musulunta, yana yin abin da ba kwa tsammani. So ire-iren su Alhaji Shehu Abbas suna cikin wakilai na bangaren da'awa wanda suke jagorantar wannan abun. Haka wanda Allah ya sa yake da sha'awar zai sanya gudumawa irin wannan aikin, kofa tana buɗe, zai iya zuwa ya same su don ya bada irin waɗannan gudumawa.
mu karfafi irin waɗannan ayyukan kwamiti. Na yi imani da Allah yana daga cikin abin da Allah ya sa yake sanya muke samun albarka a cikin wannan gari, shine irin waɗannan ayyuka in suka taso muna yi da gaske. Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka da ikhlasi a cikin ayyukanmu, ya kuma ɗora mu akan daidai, ya azurta mu da dacewa da wannan dare mai albarka na Lailatul Qadari. Muna masu imani, muna bautan Allah, ya cire mana kasala a cikin ayyukan da'a, ya bamu daman ribatan dukkanin dama da yake bawa bayinsa na kwarai. Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa hawzat ad-din ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.